मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठया सोहीय सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुर दीना। सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीना। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुर दीना। सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीना। रहाओ जय जयकार जगत रमै लोचह सब जिया। सो प्रसन्न भये सतगुर प्रभु कछ विघ्न न थिया। जाका अंग दयाल प्रभु ताके सब दास। सदा सदा वड्याइया नानक गुर पास। जाका अंग दयाल प्रभु ताके सब दास। सदा सदा वड्याइया नानक गुर पास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन पतवत्सल अनाथनाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पवित्र चरणों सज बैठी जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो साहब नौवें पातशाह दे पवित्र पावन दरबार एकत्र हो के हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां ते सवास सतगुरां दे लेखे ला के सफला और सकारता कर रहे हैं। साहिब जी दे पावन बख्शिश किए गए मुखवाक आप शंभू माई भाई ने बहुत ही अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज के पवित्र पावन अमृत वचन अपने मुखार बिंद उच्चारण कर रहे हैं। मन वृत्तियां एकाग्र करके गुरबाणी की विचारधारा नाल जुड़न का यत्न करिए।
चरना च करिए कि सतगुरु कृपा करो सानू अपने शब्द की विचार के मुताबिक अपना जीवन बनाउण दा, जीवन ढालन दा बल बुद्धि और प्रेरणा बख्शिश कर। क्योंकि विचार तो बाद आचार भी बनना चाहिए। सुनना, मनना, निध्यासन करना, ये तीन पड़ाव हैं। पहला पड़ाव सुनन दा है। सुनद्या सुनद्या सुरत एकाग्र होनी शुरू हो जाए। फिर दूसरा पड़ाव मनन करने दा। मनन करद्या करद्या जदों मनोवृत्तियां दे वेग शांत होने लग पैण ते फिर तीसरा पड़ाव निध्यासन दा है, जिसनों कमाई करना भी कहते हैं। जो सुनिया, जो मन्निया है, उन्हों कमाउणा। जदों इन्हां तिन्नां पड़ावां दे विचों कोई गुजर जाता है, लंघ जाता है, तां फिर वो चौथे पड़ाव विच पहुंचता है, जिसनों आत्मा दा साक्षात्कार कहंदे। जिथे निरंकार परमात्मा दा स्वरूप इहदे अंदर साक्षात्कार हो जाता है। जपजी साहब दी बाणी दे जिहड़े पड़ाव ने, 4 पौड़ियां सुनन दियां हन, 4 मनन दियां हन। ते मनन दियां 4 पौड़ियां तो बाद एक पौड़ी निध्यासन दी। पंच प्रवान, पंच प्रधान, ये निध्यासन दी पौड़ी। ते फिर जदों पातशाह कहंदे तू सदा सलामत निरंकार, ये साक्षात्कार दी है कि फिर अंदर परमात्मा दा स्वरूप साक्षात्कार हो जाता है। तो गुरु पातशाह कृपा करन, सानू ऐसी अवस्था प्रदान करन। आओ मन विरतियां एकाग्र करके सतगुरां दे पावन शब्द नूं विचारीए। जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब दे पवित्र चरनां दे विच अपणियां हाजरियां लवाउंदिआं समूह माई भाई आखना करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुर दीन। 2 प्रकार की समाधि शास्त्रां विच, धर्म ग्रंथां विच कथन की गई। पर गुरमत विच इन्हां 2 प्रकार दीयां समाधियां तो इलावा एक तीसरी समाधि दी, सहज समाधि। भाई साहब भाई दया सिंह जी जो कलगीधर दे 5 प्यारियां चों एक सन। जदों ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की कलगीधर नूं, महाराज सानू ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिओ। कलगीधर जी ने भाई दया सिंह की ड्यूटी लाई कि दया सिंह जी तुसीं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिओ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बचन किया तुसीं जिहड़ा सवाल करना भाई दया सिंह कोल करो, ये तुहानूं जवाब देणगे।
ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਮ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁੱਤ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦਾ 42ਵਾਂ ਸੂਰਤੋਂ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ, ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਅਕਸਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ 8 ਪੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ। ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰੀਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਸੇ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਛਿੰਬੇ ਸੀ ਨਾ ਭਗਤ, ਛਿੰਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਪੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਵਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਵੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਦੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਚੀਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, 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 ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
संग प्रभ मेरा वो प्रभु हर वेले मेरे अंग संग है, वो मेरे तो दूर नहीं जाता। अमृत गुण चीन, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਚੀਨਣਾ, ਜਾਣਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਏ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤਰ ਮੈਂ ਲੋਚਾ ਸਭ ਜੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤਰ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ ਗੂੰਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ ਗੂੰਜਦਾ। ਲੋਚਾ ਹੈ ਸਭ ਜੀਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨੈ ਛਪਾਇਆ, ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਪਤ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛੁਪ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਛੁਪੀ ਰਹੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਉੱਗਿਆ। ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਔਰ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਚਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਪਰਸੰਨ ਪਾਏ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨਾ ਥੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਕਛ ਵਿਘਨ ਨਾ ਥੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕਾ ਅੰਗ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੇ ਸਭ ਦਾਸ। ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਖ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਹੇ, ਕੁਝ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਗਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਹੇ, ਕੁਝ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾਸ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਦਾਸ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾਸ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਤਨੀ ਲੁਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਟੁਰੀ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਵਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੁਕਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾਸ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ ਓਏ, ਚੱਲ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾ ਸੋ ਪ੍ਰਾ
गंधारी राग है और पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। सो प्रभ नेरहूं ते नेरे, ओ प्रभु नेड़े तो भी नेड़े है, नेड़े तो भी नेड़े। कहते ने ना आ चीज सब तो नेड़े है, वो कहते उस नेड़े तो भी नेड़े। भगत रविदास जी कहते शरीर का हथ सब तो नेड़े हुंदा सी, साडा हथ सब तो साडे नेड़े है। बाकी किसी दूजे ने साडे शरीर नूं कोई मदद देनी है, वो बाद विच आएगा। पहला साडा हथ साडे शरीर की मदद लई उठदा ना, क्योंकि हथ जिहड़ा साडे शरीर के सारे अंगां चों सब तो नज़दीक है। कोई अटैक करे असी तां अगे हथ करते हैं बचाव करने वास्ते, हथ नेड़े होए ना। कोई हमला करे तां शरीर ते किते किसी प्रकार की चोट लग जाए, पहला हथ उत्थे पहुंचदा, उस जगह नूं पलोसदा। हथ साडे सारे शरीर के अंगां तो नेड़े है, पर भगत रविदास जी महाराज जी कहंदे रब परमात्मा इस हथ तो भी नेड़े है। कह रविदास हाथ पै नेड़ा, वो हथ नालों भी नेड़े, हथ नालों भी नजदीक है। इस करके इत्थे कहंदे नेड़े तो भी नेड़े है। नेड़े शब्द अपने जिहड़ी चीज सब तो नेड़े है साडे, ओदे तो भी नजदीक है वो परमात्मा। नेड़ा नाही दूर। महाराज जी कहंदे रब बड़ा नेड़े है, दूर नहीं है। गुरमुखां वास्ते तो यह वचन है कि वो बड़ा नेड़े है, दूर नहीं है। पर जेड़े कहंदे जी रब तां साडे हथ दी खेड़ है जी, वो तां हथ विच फड़िया होया साडे, उन्हां बारे की ये वचन है, उन्हां बारे विश्राम अगे लग जाएगा। नेड़ा नहीं दूर। ओ भलिया मानसा तू कहना रब मैं हथ विच फड़ी बैठा, तेरे नेड़े नहीं, वो बड़ी दूर है। विश्राम ही है ना। वेखो अवस्था के मुताबिक अर्थ हो जाएंगे। गुरमुखां वास्ते अर्थ होवेगा नेड़ा नाही दूर, वो नेड़े है, दूर नहीं है। जेड़े कहंदे रब तां साडे कोल ही है जी, असीं तां जिवें रब साडे घर च ही रहिंदा। कई हैन इहो जे सज्जण ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਵਣਗੇ महाराज जी ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ महाराज जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਵੀ हैन कई। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ महाराज जी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜਾ ਨਹੀਂ दूर। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਬੜੀ दूर ਜੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ दूर है, ਔਖਾ कठिन है। इत्थे महाराज जी कहते गुरमुखां वास्ते कह रहे ने कि वो नेड़े तो भी नेड़े, नेड़े तो भी नेड़े। साडे चित्त विच केवल फुरना करन मात्र दी देरी हुंदी है, फुरना करन मात्र दी देरी। तुसीं इधर याद कीता, एक हुंदे ने जिहनूं कहंदे क्विक सर्विस, क्विक सर्विस हुंदी है ना बहुत। तुसीं याद कीता, वो क्विक सर्विस वाले भी हाले 5-10 मिनट लाउंदे होणगे आउंदे आ। पर मेरे मालक दी जिहड़ी खेड है ना, तुसीं इधर याद कीता, ऐन उसे वेले सिर ते खड़ा, लै बई आ इन्ना नेड़े है। इधरों याद कीता ते उधरों उसे वेले मोढा ला के, किथे समुंदर दा पानी, किथे बरेती। याद कीता मेरा बेड़ा बन्ने लाओ मेरे पातशाह, ਐਨ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ।
फिर किवें कहिए दूर ने, किवें कहिए? कदे तुसी भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव माणिया ही होवेगा, कदे कोई ऐसी घटना किसी की जिंदगी में घटी होनी है जदों ये महसूस होया होवे अज कोल रब हुंदा ते तुसी एकदम महसूस कीता भी तां कोल है, वो तां साडी मदद करने वास्ते आ पहुंचे। बस साडे चेते शक्ति दे विच ही कोई ना कोई कमी है कि सानू दूर प्रतीत हो रहा है। जे किते साडियां चित बिरतियां इतनियां सूक्ष्म ते एकाग्र हो जाण तां फिर वो दूर नहीं जापदा, फिर वो नेड़े तो नेड़े। सो प्रभु नेड़े तो भी नेड़े है। सिमर ध्याए गाए गुण गोबिंद, दिन रैन साज सवेरा। मैं अपने उस स्वामी नू सिमरदा हां, ध्याउंदा हां, ओदे गुणां नू गाउंदा हां। ते गोबिंद दे गुणां नू गाउंदा कदों आ? दिन रैन साँझ सवेरे, दिन रात, सवेरे भी शाम नू भी मैं उसनू आराधदा, उसनू ध्याउंदा हाँ, उसदे गुणां नू गाउंदा हाँ, जिहड़ा मेरे नेड़े तो नेड़े। मैं दिन रात ओनू ध्याउंदा हाँ, फिर सांझ सवेरे। सांझ दा मतलब हुंदा संध्या वेले, सवेरे मैं उसनू ही आराधदा हाँ, उसनू ही ध्याउंदा हाँ। गुरसिख सवेरे उठ के भी अंमृत वेले उहनू आराधदे ने, दिने भी ओहदी याद विच ही समा बतीत करदे, शाम वेले फिर रहरास साहब दा पाठ करन बह जांदे, फिर भी उहनू आराधदे। तो इस प्रकार नाल महाराज जी कहंदे मैं रात दिन ते सांझ सवेरे उसे नू आराधदा ते ध्याउंदा हां। रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग, हर हर नाम जपेरा। साधुआं दी संगत करके जदों मैं हरि परमात्मा दे नाम नू जपिया, साध संगत करके, साध संगत दा बड़ा बड़ा प्रताप है। साध दी संगत, साधुआं दी संगत, गुरसिखां दी संगत, गुरमुखां दी संगत साडी जिंदगी विच ओनी जरूरी है जिन्ना सानू भोजन जरूरी है, जिन्ना सानू रोटी पानी जरूरी है ना, ओना ही परमात्मा दे जिहड़े प्यारे ने उन्हां दी संगत सानू जरूरी है। उन्हां दी संगत बिना परमात्मा दे घर दी सोझी नहीं होती। साध संगत जरूरी। तो कहंदे साधु संगत करके हरि दे नाम नू जदों जपिया, तां हरि दे नाम नू जप के उधर देहे दुलभ साधु संग, उन्हां दी संगत करके हरि दा नाम जपदियां जपदियां ये जिहड़ी दुर्लभ देह सी, आ शरीर दुर्लभ देह, ये उधर गई, इहदा उधार हो गया। उधर देह दुर्लभ, दुर्लभ है ना, ये बार बार नहीं मिलती, बार बार प्राप्त नहीं होंगी, इस करके इहनूं दुर्लभ लिखिया। ये जिहड़ी दुर्लभ देह है इहदा असीं उधार कर लिया, ये उधर गई जदों साधु जनां दी संगत विच बैठ के परमात्मा दा नाम जपिया। घरी ना बहुत ना चसा विलंब हो, काल नित है नित हीरा। कहंदे ओ सज्जणो गुरमुखो प्यारिओ, एक घड़ी मात्र मोत मात्र चसा मात्र भी विलंब हो ना देरी करो। रब नूं आराधन बेस्ते निरंकार दा चिंतन करन वास्ते ना पल ना घड़ी ते ना एक चसा मात्र भी देरी ना करो, आराध लो जदों भी चेते आवे बस जपो। क्यों? क्योंकि काल नित है नित हेरा, काल नित तेरे वल पिया वेखदा, पता नहीं केड़े वेले तेनू धर दबोचे। इस
करके घड़ी मोत दा समा भी ਜਾਂ ਚਸੇ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਵੇਲੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਵਾਂ। ਐ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ, तेरी दशा भी ऐसी। काल रूपी बिल्ला तेरे सिर ते खड़ा है, पता नहीं केड़े वेले तेनू तरद पहुंची, ये तो किसी नूं नहीं पता। वैसे रब ने बड़ी वड्डी अमोलक दात दित्ती है बंदे नूं भी, इहनूं मौत दे दिन दा पता नहीं भी मैं किस दिन मरना। नहीं तो मायूसी नाल दिन प्रति रोज ही मरदा भी मैं तो मर जाना फलाणे दिन, रोज ही मरना सी। फिर तो जीवन का जिहड़ा भाव सी वो बेरसा कर लेना सी। जिहड़े डॉक्टर भी कई बार किसी को कह दिंदे आ भी तेरी उम्र हुण 2 महीने दी, वो फिर बेचारा मायूस जिहा हो जाता, ना उन्होंने कुछ खाण नूं चित करे ना पहनण नूं, मैं तो मर ही जाना। बड़ी वड्डी दात दित्ती है परमेश्वर ने, अमोलक दात। 2 दातां मैं कहना भी बड़ियां वड्डियां ने परमात्मा। वैसे तो सारियां दातां उहदियां अमोलक ने, एक तो उन्हें सानू साडे पिछले जन्म की सोझी नहीं दित्ती, दूजा उन्हें सानू मौत का दिन नहीं दसिया भी इस दिन तू मरना है, सब नूं पता है, पर मुकर्रर करके दसिया नहीं भी इस दिन तेरी भाई इन्ने वज के इन्ने मिनटां ते फलाने वार नूं फलानी तरीक नूं तू चलाने करना, ये नहीं दसिया। पिछले जन्म के बारे नहीं दसिया, ਉਹਦਾ भी बड़ा वड्डा कारण है कि अज असीं जिन्हां दे विच बैठे हाँ, साडे कोई भरा बने बैठे ने, कोई रिश्तेदार संबंधी, हो सकता पिछले जन्म चो किड्डे वड्डे दुश्मन हो, जो सिमरती होवे पुराने जन्म की, इस जन्म च भी भरावां नाल दुश्मनी पई हुंदी, उधर पिछले जन्म की भी नाल रल जे ते की बनेगा, औखा हो जाएगा। किते पुत्र जिहड़ा उही प्यो पिछले जन्म का दुश्मन जिहड़ा पुत बन के वैर पिया कढ़दा हुंदा, किते बाप बन के क्या कढ़दा हुंदा। वो इदां ही है, सारा संसार चलदा है, खेड इसे तरह ही। ते मरण दा दिन भी परमात्मा ने दसिया नहीं बंदे नूं, ये भी उहदी दात है, पर है जरूर। काल खड़ा सिर दे उत्ते मंडरा रहा है, काल खड़ा रुआए, रुआए का मतलब हुंदा धाड़ा मार रहा सिर ते, झंगाड़ रहा, पर सानू दिसदा नहीं, नजर नहीं आउंदा। बादशाह कहंदे ऐ सज्जणा, वो दिन आ जावे उस तो पहला तू परमात्मा दा चिंतन कर लै, देरी ना कर। विलंबो का मतलब हुंदा भी देरी ना कर। चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। इस करके हुणे तेरे कोल समा है। अंध बिलाते काढो करते, क्या नाही कर तेरा। बेनती कर उस रब अगे, हथ जोड़ के अरदास कर। की बेनती करनी है? अंध बिलाते काढो करते। हे करता पुरख,
ਅਸੀਂ ਅੰਨੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ। ਅੰਧ ਬਿਲਾ, ਬਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਡ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮਹਿ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਘਨਾ। ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁੱਡ। ਐ ਮਨ ਚੂਏ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਅੰਨੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਅੰਨੀ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਸੀ, ਭਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਦੌੜੇ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਛੇਤੀ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਾਂਝਾ ਰੱਸਾ ਫੜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਮੁੜ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਇਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰ। ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਏਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਪਦਾ ਵਿਭੂਤੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਕੋਈ। ਬਸ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ, ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕਨੇਰਾ ਚੱਕੇ ਦੋ। ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਨੇਰੇ। ਕਨੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਪਾਵਨੀ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।